여러분 반갑습니다. 영어로 진행하겠습니다. Good morning, ladies and gentlemen. We have a really 내외 기빈 여러분 distinguished 안녕하십니까? guest, including two former speakers of our national 오늘 parliament 저명한 두 and 분께서 자리를 함께 number 하셨고요. of 또 한국의 ambassadors. 유력 저명 정치 지도자들과 대사님들도 자리를 함께 해주셨습니다. Several hundred 무엇보다 college students attending this 수백 session. 명의 대학생들이 또 자리를 함께한 모습을 보니 참으로 감개무량합니다. I was a university professor for 20 years. 저는 20년 동안 대학 joined the government 교수로서 as a 일을 하였고요. unification minister 그 후에 back in 1988. 88년에 통일부 So whenever I 장관으로 find 정치 large number 커리어를 of students in the 시작하였습니다. audience, 그래서 저는 청중 중에 I 대학생들을 feel at 볼 home. 때마다 The problem is I may 굉장히 친숙함을 try to 느낍니다. lecture instead of 회의를 engaging 진행하는 in 대신 discussions. 강의를 해야 될 것만 같은 의무감을 느끼기도 합니다. We will proceed in the following way. 제1회의는 First, 다음과 three 같은 of us 순서로 진행을 하겠습니다. 먼저 make 이 remarks, 자리에 앉아있는 20 minutes. 우리 3명이 Then we'll 15분에서 have 20분 engaging 정도 각자 발표를 하겠고요. 그 후에 세 사람 간의 대담 형태로 진행을 하도록 하겠습니다. I will introduce panelists 오늘의 발표자분들을 먼저 소개해드리고자 합니다. briefly. Left, Ambassador Sherman, Wendy Sherman, 우측에 웬디 셔먼 대사님이 계십니다. he is currently the Vice Chairman of 지금 현재 Albright 올브라이트 스톤브리지 부회장 also your 직책을 chair in, 맡고 계시고요. Oxfam. Most importantly, when I was ambassador in the United States, 제가 주미 한국 대사를 지낼 Ambassador 당시에 Sherman was a consul at the 셔먼 State 대사님이 Department. 국무부에 재직하고 계셨습니다. So regularly, 그래서 정기적으로 particularly she 만나 was a 뵈었고 coordinator 무엇보다도 대북 정책 of US 조정관을 policy on North Korea. So 맡으셨기 you can see that we 때문에 had a very close contact. 굉장히 긴밀하게 접촉하는 분이었습니다. So 네, 셔먼 대사님 서울에 오신 것을 환영합니다. Myung was a 공로명 Korean ambassador to 이사장님 같은 경우 Russia, Japan, 러시아 then he served as 대사를 our foreign minister. 또 일본 대사를 지내셨고요. He is 외교부 currently the 장관을 chairman of 역임하셨습니다. Sejong Institute. 지금 현재 think 세종 tank. 재단 이사장을 지내고 계십니다. Now may I begin? The topic of this forum is searching for 제1회의 주제가 Korea's new paradigm. 한반도 비전 포럼의 주제가 한반도의 새로운 패러다임을 찾아서입니다. 따라서 한국의 현재와 미래라는 주제로 제1회의를 시작하고자 합니다. Before we talk about present and future, 현재와 미래를 We have to ask- 이야기하기 이전에 what was the past like? 과거가 어떠했는가라는 질문을 할 필요가 있다고 생각합니다. I'm restrained myself from discussing all the things which happened 물론 in the last 100 years. 지난 100년 동안 일어난 모든 일을 다 거론할 수는 You know, 없을 this year 것입니다. marks 잘 10th 아시겠지만 or 100th anniversary of so-called Japan's takeover or annexation of Korea. 100 years sound like a long 일본 time, 점령 100주년이 but have you 되는 해이기도 read 하고요. in this morning's paper that 오늘 아침 신문에도 이런 내용이 있었습니다만은 Park, the wife of the founder of Kumo Asiana Group, passed away yesterday. 구모 아시아나 She 그룹 was 사장님의 100 years 사모님이 She was born 돌아가셨는데 in 1910. So 1910년 출생으로서 100세의 나이까지 this in her 사셨더군요. case marks 그래서 one generation, that is her life. 그분 같은 경우에는 Now in those 한평생 여러 100 years, 세대를 many things 겪어오셨고 참으로 많은 역사의 Have a very 모습을 important 목도하셨을 것입니다. year to mark the big transition, like 1910, 1910년, 5, 1945년, 2차 세계대전 종전, 1948, 한국의 해방, 또 1948년, Korea,
건국, 1950, the outbreak of the war. 1950년 한국 전쟁 발발, 1988, 1988년 Seoul Olympics. 서울 올림픽 개최. In a way marked the end of the Cold War and the beginning of new era. 그리고 냉전의 종식과 새로운 시대의 You 개막 remember that Olympic marked the after many years. 이게 있었습니다. Both East and West participated. 88 올림픽 같은 After the 경우에는 Olympics in Los Angeles. 동과 서가 모두 동참하는 또 역사적인 계기이기도 하였습니다. And here we are, 2010. 오늘은 Now in those 2010년입니다. 100 years, 지난 100년 동안 Korea had a very 한국은 difficult experience. First 35 years, 힘든 시기를 겪었습니다. we had to live under a Japanese rule. The victim of colonialism. 20세기 첫 30년 넘도록 일본 And last 식민지 65 하에 years, 지배하에 놓여 있었습니다. We have been 그리고 a divided country. 지난 In 60년간 short, 한국은 분단 국가로 in last 남아 100 있습니다. years, 바꿔 Korean 말하면 people 지난 100년 동안 never 한국 had 국민들은 a unified, independent statehood. 통일되고 It's a 독립된 very 국가의 rare 면모를 situation 유지하지 even in 못했던 the modern 것입니다. world. So, 사실 근대 사회, 현대 What I'm saying 사회에서도 is 굉장히 we've been 이례적인 경우를 going through a very 하겠습니다. difficult years 그런 만큼 힘든 during the last 시기를 100 years. 지난 100년간 겪었다는 말씀을 Now in those 드리고자 circumstances, 함입니다. in circumstances in which 이런 we have been 상황에서 continually involved in the effort for nation building, 계속 we can say that the 나라를 old 발전시키는 paradigm, 노력을 하면서 또한 건국 노력도 하였지요. the current situation suggests that 지금 현재의 Perhaps 상황을 these 보면 all paradigms or operations under those paradigms 과거의 didn't really bring 패러다임이 a very positive result. 긍정적인 결과를 도출하지는 못했다는 것을 알 수 있습니다. The visible signs of our effort, such as 가시적인 the 성과는 tourists 보지 going 못하고 to Diamond 있습니다. Mountain, 물론 금강산 and 관광의 industrial park in 길이 Kaesong, 열렸고 both of them are 개성공단이 under 건립되었습니다. tremendous stress. 그런데 이 두 가지 사업 모두가 지금 많은 압박을 The North 받고 Korean 있습니다. nuclear project is moving 북한의 along. 핵 프로젝트는 계속 That's 진행되고 what they 있으며 claim openly. 또 북한은 계속 핵을 주장하고 And 있습니다. the joint declaration to keep Korean Peninsula nuclear free, 또 한반도의 which was signed 비핵화를 by both Koreas 약속했던 back in 1992, 남북 간의 1992년 남북 is in 공동 effect 성명은 become a meaningless document. 사실상 의미 없는 문서가 되어 버렸습니다. And most recently, we have gone through 가장 근래에는 sinking of our naval ship. 비극적인 천안함 천안. 침몰 사건이 발생하였습니다. So all this shows that 따라서 이런 모든 정황으로 볼 we have 때 not really succeeded very much in the last 20 or 30 years. 지난 20, 40년간 큰 성과를 거두지는 못했다라고도 We have 말씀드릴 수 seen in 있겠습니다. recent years greater degree of 최근 몇 년간은 isolation on the part of North Korea. 북한의 고립이 더욱더 Less 심화되는 것을 exchange 볼 수 between us, 있었습니다. 남북 간의 Two Koreas, 교류도 less trade, certainly less cooperation. 감소하였고 교역과 In short, 협력도 There are more 감소되었습니다. tensions 바꿔 and 말하면 more difficulties today. 긴장과 어려움이 오늘날 So we have to ask, 가중되었다고 할 수 있습니다. why so? What's the reason? 그렇다면 이런 모든 정황의 이유는 무엇입니까? In that spirit of inquiry, we are searching for a new paradigm. 이런 질문을 가슴에 품고 새로운 How to 패러다임을 explain 모색하고 있는 the failure. 것입니다. 어떻게 과거의 실패를 Now, 설명할 수 있는가? Going back to the university day teaching, let me just 다시 대학 explain 교수 very 시절 quickly 모드로 돌아가서 잠시 using 여러분께 two general areas. One is the 두 가지 philosophy 분야에 of history. 대해서 The 말씀을 other is the 드리겠습니다. so-called system theory. Again, I 역사에 have 대해서 tried to be 그리고 brief, 시스템 don't worry. 이론에 대해서 말씀을 드리겠습니다. Now the philosophy history part. The question is 역사와 관련하여 it possible to have an exception to history for indefinite period? 역사의 예외적인 Now there is a 경우가 과연 so-called general 가능한가? trend in history. 역사에는 일반적인 it's a national 흐름이라는 게 있지 history 않습니까? or 한 나라의 history of the world, 역사이든 global history. 세계사이든 간에 그렇습니다.
What we see in North Korea today is 오늘날 북한의 to see a 모습을 보면 glaring exception to general trend. The history. 일반적인 역사 흐름을 역행하는 Could it 모습을 go on 볼 수 indefinitely? 있습니다. 이러한 And at 역사의 what cost? 역행이 That's 언제까지 the 지속될 수 question 있을 것인가? 그리고 북한은 posed 어떤 by 대가를 the North 치러야 Korean 할 것인가? development. 라는 질문을 하지 않을 수 없습니다. Now, general trend, as you can see, regionally and globally, 역사의 is 전반적인 toward 흐름은 more opening, more 개방과 trade, 교역과 more cooperation, 협력 greater the expansion of market and so on. 그리고 시장 확장의 길로 And 가고 even 있습니다. in 모든 the countries 지역과 전 where 세계가 이 The 대세를 따르고 communist 있습니다. parties have the power. 그리고 공산주의가 집권하고 있는 나라라고 This 할지라도 development had happened. 이와 같은 역사의 흐름은 China is the 예외가 outstanding 아니었습니다. example, 중국이 바로 대표적인 예라고 할 and 수 Vietnam is 있습니다. another example. 베트남도 또 다른 예가 될 수 So North 있겠죠. Korea is really glaring exception. 따라서 북한은 이러한 전반적인 역사의 And that 트렌드로 볼 때 exception 굉장히 makes the Korean 예외적인 나라라고 Peninsula, in 하겠습니다. some sense, an exception. 그러다 보니 한반도 How 자체가 long could it 굉장히 go? 역사에 역행하는 예외적인 지역으로 But before 남아 we 있습니다. ask that 이런 question, 상황이 언제까지 지속될 수 있을까요? We can 이 again 질문을 ask, 하기에 why 앞서서 does North Korea 왜 persist 북한이 to be an exception? 계속해서 to 이런 history? 예외적인 국가로 남기를 원하는가라는 질문을 해볼 수 I 있을 would say 것입니다. that when you build up a system and very 체제를 successfully, 구축하고 그 체제가 sometimes the result 성공을 is 하면 that those who have built up that system become a prisoner of that system. 결국 그 체제에 갇혀버리는 경우가 있는 것 This is 같습니다. what you may call the theory about system constraint. 이것이 바로 That 시스템 is, 구속 if you build up 이론이라는 system in 것인데요. certain ways, 시스템을 yourself 구축하면 스스로가 a prisoner of that system. 그 시스템 속에 갇혀버린다라는 것입니다. North Korea, from the beginning, tried to establish 북한은 처음부터 a totalitarian system. 전체주의 Now, 체제를 추구해 Looking back 왔습니다. the history of 20th century, 20세기 the 역사를 term 돌이켜 totalitarian 볼 system 때 전체주의 sounds very 체제라고 하는 것은 pejorative, not very kind 그렇게 어감이 description, but 좋지 않을 here 수는 I'm just 있습니다. trying to be very descriptive. 어쨌든 저는 그냥 Basically, North 여러분께 Korean system 설명을 드리는 것입니다. try to achieve 북한은 things following two models. One is 두 the 가지 Soviet 모델을 model. 추구해 왔습니다. It wants to 하나는 be the Stalinist state. 구소련식의 모델로서 스탈린주의 And in some sense, 국가를 구축하고자 했던 것이고요. Kim Il-sung succeeded 어떤 면에서 in building up 보자면 a system 김 which is more 일성이 successful as a totalitarian system 성공적인 전체주의 than Stalin's 시스템을 Russia. 스탈린보다 더 One 잘 leader, 구축했다고도 말씀드릴 one 수 party, 있겠습니다. One 한 명의 ideology 지도자, 일개당, and 하나의 total control 이데올로기를 of population through secret 통해서 police. So, 비밀 경찰 now 등을 the other 동원해서 model, 주민 North 전체를 Korea followed 통제하였죠. not, 북한이 따랐던 maybe 두 not 번째 consciously, 모델은 but now in descriptive sense I say, is a Japanese model. 어떻게 보면 일본식의 모델이라고 하겠습니다. Japan under emperor became a 일본은 militaristic 황제 country, 통치하에서 공국주의 국가가 되었고 eventually went into the Second World War. What was the 제2차 세계대전에 characteristics of 참전하였습니다. Japanese system? 일본 체제의 특징이 You have 무엇입니까? An emperor who is a godlike, not just ordinary human being, 신과 같은 황제라는 존재가 있죠. for worship. Now under him you have 숭배의 a military, 대상입니다. 그리고 which is 황제 above 밑에 everything else. 강력한 막강한 군대가 있습니다. And that emperor is a hereditary. 그리고 그 황제직이라고 하는 것은 계속 세습이 됩니다. And population is asked to sacrifice themselves. 그리고 almost in 국민은 a religious sense for that 거의 leader. 그 황제를 This was the 위해서 Japanese model. 거의 Now, as I said, 종교적인 Obviously, 종교적인 North Korea is 형태로라고 말할 수 있을 want to 정도로까지 follow 많은 Japanese, 희생을 요구당합니다. but the result is 북한이 basically 의도적으로 following that model. 일본식을 따랐다고 말씀드린 So when 것은 you 않았지만 have 결과적으로는 a 비슷하다는 것입니다. which is ruled by a one family, 따라서 일개 가족으로 grandfather, father, 통치되는 and now 국가의 the grandson. 모습을 보면
할아버지, 아들, 손자로 통치권이 전승되고 있지요. Military 그리고 is above the party and state. 군이 바로 당이나 국가보다도 더 Now, when 막강한 you have 힘을 this type of structure, 갖게 됩니다. 이런 식의 구조를 a 가진 very successful totalitarian experiment in 나라에서는 which everybody, 전체주의 체제가 including the leader, 굉장히 성공적일 수 the 있습니다. prisoner of that system. That's 하지만 그와 what 동시에 I consider to be the 리더와 주민 general 모두가 그 체제의 구속이 되는 것입니다. In the remaining maybe 2-3 minutes, let me say the following. 시간이 2, 3분 정도 남았는데요. 마무리하겠습니다. 우리는 통합의 시대에 살고 있습니다. Regionally and 국가적, globally. We see this 지역적, 세계적 everywhere. 통합이 오늘날 Particularly, 많이 of 일어나고 course, in Europe, 있습니다. we see a really successful 유럽의 process of 경우에는 integration. 통합의 성공 Europe had 사례를 succeeded in 보여주었습니다. overcoming exceptionalism. So now 유럽은 in 예외주의를 Western, 극복하였고요. Eastern Europe, even in the Balkans, 동유럽, you 서유럽 see 그리고 generally 발칸해에 이르기까지 regional standard prevail. The current 지역적인 스탠다드가 crisis in 우세한 Greece 것을 알 수 show that 있습니다. 현재 the 그리스의 European integration has 위기를 reached a point where 보면 they can resolve these problems successfully. 유럽의 통합이 워낙 막강하기 때문에 위기도 Now, in 성공적으로 Asia, 넘길 수 있을 we 정도가 like to 되었다고 emulate 판단할 수 있을 것 these 같습니다. successes. 아시아도 유럽과 같은 Everybody is 성공을 now saying that let's 갖기를 build 원하고 up East 있습니다. Asian community. 동아시아 커뮤니티를 구축하자라는 의견이 Japan 분분합니다. regrets very much what they 일본은 have done, and they proclaim that 과거의 they 행태를 like to be 뉘우치면서 back as a strong partner in Asia. 다시 아시아의 강력한 Now, 파트너가 we 되기를 try to 원한다고 be a good 표명하였습니다. neighbor in Asia. 한국도 아시아의 variety of 좋은 reasons, 이웃 국가가 되기를 But among 원합니다. others, 거기에는 for 여러 very, 가지 이유가 있겠지만 가장 주된 selfish reason, that 이유는 is, 바로 geopolitically, we are surrounded by bigger 한국이 neighbors, 지정학적으로 and 강대국에 greater 둘러싸여 the 있기 regional and 때문입니다. global community operates, 그리고 the better off we will be in terms of security or prosperity. 또 한국의 안보와 번영을 ASEAN 위해서도 is moving along. 원하고 있습니다. Very 아세안도 지금 성공적으로 추진이 되고 있고요. The operation of Chiang Mai Initiative 치앙마이 to deal 이니셔티브도 with the 있습니다. economic crisis of particular type is a good case in point. 특정 위기에 대해서 대응을 한다는 So, 치앙마이 이니셔티브는 now 좋은 we 사례가 되고 있습니다. Come to the conclusion that so much in Asia will depend on 상황이 the 이렇다 choice and 보니 decisions made by the Chinese. 중국의 결정에 by far the 따라서 biggest 또 아시아의 country in our region. 상황이 많이 좌우될 것입니다. China has contributed 중국은 이 지역 greatly 최대 국가입니다. in the last few decades 지난 몇십 년 동안 중국은 in preserving peace in the region. 이 지역의 평화 보존과 We had no big war since the Vietnam War ended. 평화 보존을 위해 in 많은 70s. 노력을 하였습니다. And 월남전 increasing 이후로 our 아시아 regional 지역에 prosperity. 전쟁이 일어나지 않았습니다. 또 The question 중국이 we would 이 like 지역 to pose 번영에도 크게 기여하고 In 있습니다. terms of paradigm is 패러다임과 what 관련하여 would 그렇다면 China do in terms of 중국이 tolerating or accepting exceptionalism? 예외주의를 허용하는 we 것에 대해 continue 어떤 to 태도를 취할 것인가라는 Encourage 것입니다. an exception to prevail in the region. 이 지역에 한반도라는 이 예외적인 상황이 For example, 계속 지속되는 것이 All the ASEAN 마땅한 countries, 것인가? Japan, South Korea, we 일본, accept 한국 등의 the fact that 아세안 we 국가들은 have one country, the biggest country in the region, 이 지역의 중국이라는 최대 국가 continue to be the sole nuclear-armed country in the region. That's the 이제- basis of our regional security. We accept China 또 to be that sole 핵보유국이라는 사실을 great power 인정하고 to have 있습니다. the nuclear weapons. But are we going to allow now others 그렇다면 다른 also 국가들의 to 핵보유도 become a 허용을 nuclear 할 country? 것입니까? We think it's unacceptable. 그것은 So 우리가 받아들일 수 exceptionalism has 없는 to 부분이라고 go 생각합니다. in that terms as well. 따라서 예외주의라고 하는 것은 이런 Now, there are 맥락에서도 some 고찰해 볼 skeptics who 필요가 think 있을 것입니다. The Chinese 물론 are not very eager 회의론자들은 to see the Korean unification. 중국이 한반도의 통일을 희망하지 Yesterday, 않는다라고 one of the local 지적합니다. papers, Guy Sauman of France wrote a piece in that effect.
그런 식의 글을 기고하신 분도 보았습니다. 하지만 저는 그렇다고 생각하지 않습니다. 제가 보기에 중국은 너무나 여러 가지 문제에 직면해 있어서 중국 또한 새로운 패러다임을 원한다고 생각합니다. 따라서 이번 회의를 통해 새로운 패러다임 모색을 위한 또 한반도 통일을 위한 또 한반도 문제를 해결하기 위한 여러 가지 가능성을 또 패러다임을 모색할 뿐만 아니라 아시아 전체를 위한 패러다임에 대해서 논의하는 자리가 되기를 희망합니다. 이를 통해서 평화로운 지역 발전을 꾀할 수 있을 것이고 궁극적으로는 지구촌 형성, 평화롭고 번영하는 지구촌 형성에 기여할 수 있을 것입니다. Well, let's resume our discussion, and I'll ask the 다시 토론을 시작하도록 Mr. 하겠습니다. Kong Myeong now. 다음으로 공노명 장관님께서 발표를 해주시겠습니다. Dr. Lee, I'm greatly honored to 감사합니다. present my views to this outstanding august audience this morning. 이토록 훌륭한 When Dr. Lee 분들 앞에서 introduced 저희 me, 견해를 말씀드릴 수 있게 되어서 영광으로 생각합니다. 저를 친절하게 소개하실 때 한 가지 사실을 요약하셨는데요. is under 제가 외무장관으로 이홍구 재직할 당시에 첫 해는 바로 제가 이홍구 총리님께서 총리직으로 President 계실 Kim 때 Il-sung's government. 외무장관직을 수행했습니다. Uh, 김영삼 대통령 정권 당시에 외무장관직을 As we have 수행했습니다. seen the videos a few minutes ago, the first part of the liberation and 해방과 eventual establishment of government 또 and 대한민국 Korean War 정부 was quickly 수립, passed away. 이라는 시기는 빨리 I was 지나갔습니다. 13 years old when 저는 13살이었습니다. the decision of Moscow 모스크바 회담이 Foreign 열릴 Ministers 당시에 Conference 13살이었는데요. of Allied Powers 연합국 3개국의 announced 외상들이 모여서 그 당시에 in which the divided Korea 이 will be unified 분단된 after 한국이 5 5년간의 years of 신탁 통치 dictatorship. 이후에 통일될 것이다라는 결정을 발표했을 때 중학생이었는데요. 그 당시에는 저희가 Since then, 이 65 years 독립이 elapsed. 통일이 금세 이루어질 것으로 생각했습니다. 그 이후 65년이 지났지만 Korea was 여전히 divided into two. 한반도는 분단 상태에 있습니다. 당시 North occupied 한국은 by the Soviet, 소련이 and the 점령한 South by the 북한과 United 또 States. 미국이 점령한 남한으로 But in 1945년에 1948, 분단되었습니다. the Republic of Korea 그러나 1948년에 became independent 대한민국이 through 건립되었고요. general election under the UN 유엔 supervision. 감시하에 자유총선거가 남한에서 And the communist 실시되었습니다. regime was 그리고 established at that time 북한에서는 공산주의 정권이 under the 들어섰습니다. auspices of Soviet 소련의 Union. 후원하에 which 공산주의 rejected 체제가 정착을 한 The 것이죠. core of the 그 소련은 UN 자유총선거 실시를 위한 throughout 유엔의 all 제안을 Korean 거절했습니다. peninsula. 2 years later, the communist North 2년 Korea 후 invaded the south 공산화된 북한이 남한을 peaceful Sunday morning in 어느 June 평화로운 1950. 일요일 1950년 On that 6월에 Sunday 침공했습니다. morning, I was going 그 to movie 당시에 theater with my 저는 friends. 제 친구들과 함께 The 영화관을 movie 가는 길이었습니다. was not displayed by 그러나 movie because of the 영화는 emergencies. 상영되지 않았습니다. Until then, we didn't know what sort of emergencies. 비상사태가 선포되기 전까지 저희는 전쟁이 일어난지도 몰랐습니다. General attacks throughout all 30 years parallel. Even after the 1953 armistice, 1953년의 휴전협정 이후에도 수많은 군사적인 도발을 북한으로부터 경험했습니다. 가장 최근의 사례가 바로 3월달에 있었던 천안함 사태였습니다. I would like to recall that after the Korean War, 저는 한국전쟁 there was an 이후에 international effort 분단된 to 한국을 unify the 통합하고자 country. 하는 국제적인 노력이 In 있었다는 accordance 사실을 with the 상기드리고 Korean 싶습니다. Armistice Agreement of 휴전협정에 1953, 따라서 the Geneva Conference 제네바 was held 회담이 in April 1954년 from 4월에서 April to 6월까지 June 진행이 되었습니다. 1954, where the North and the South 북한과 presented 한국은 their formula for 자신들의 통일 unification. 방안을 제시를 했었습니다. The South Korean government called for 남한 정부에서는 general election 유엔 throughout the 감시하에 peninsula, 한반도 전역에서 UN 총선거를 supervision. 실시해야 된다고 주장을 whereas 했고요. North Korea rejected the 그에 general 반해서 election. They 북한은 always rejected the general 총선거를 거부했습니다. 항상 총선거를 거부를 왔습니다. election. And instead,
그 대신에 북한 측에서는 전조선위원회 구성을 제안을 했습니다. 이 위원회는 남북한의 의회와 또 사회적인 기구들의 대표들로 구성되도록 하는 것이었습니다. 동일한 비율로 구성을 하고 또 이 위원회는 한반도의 통일을 위한 선거법을 수립하기 위한 거부권을 갖도록 했습니다. 자유롭고 토착 인구에 비례한 총선이 남한의 통일 방안이었고 동일 비율 대표 선출 방식이 북한이 제안한 통일 방식이었습니다. 이러한 통일 정책이 양국가에서 정착이 되었습니다. 남한은 자유로운 민주 정치가 실현되지 않는 그리고 시장 경제 원칙이 실현되지 않는 통일은 상상할 수가 없었습니다. 그리고 북한은 김일성과 김정일의 세습에 의한 독재 정권을 유지하기를 희망했습니다. 이러한 이념과 세대의 대립으로 인해서 합의에 의한 평화적인 통일은 불가능했습니다. 저희 세대의 많은 남한인들은 그렇기 때문에 통일을 단순한 희망사항으로 여기기도 합니다. 1990년대 중반 이후 북한은 여러 가지 어려움을 경험하고 있습니다. 북한이 경험하고 있는 만성적인 식량 부족을 극복할 수 있는 방법은 없는 것처럼 보입니다. 친애하는 지도자들께서 식량을 풍부하게 제공하겠다라는 계속된 약속을 했음에도 불구하고 북한의 경제는 더 깊은 수렁 속으로 날마다 빠져들고 있습니다. 독재 정권은 경제적인 난관으로 인해서 붕괴되는 경우는 없다라고 합니다. 그러나 오늘날의 북한은 굉장히 심각한 상황에 처한 것은 분명합니다. 김정일의 경강이 계속 악화되고 있고 그러나 강성대국 건설을 완성하고자 하는 목표 그리고 또 2012년까지 그 아들에게 권력을 승계하고자 하는 목표는 실현되기 어려울 것으로 보입니다. 그렇기 때문에 김정일의 최근 방중은 중국의 대폭적인 경제 지원을 받고 또 권력 승계에 대한 지지를 얻기 위한 목적으로 이루어졌다라고 믿고 있습니다. 현재 중국은 김정일 위원장의 방중에 대해서 공식적으로 발표하는 것을 미루고 있습니다. 그러나 텔레비전에서 김정일 위원장이 다리를 절뚝거리는 모습을 저는 보았습니다. 인간의 삶이란 유한합니다. 북한의 지도부도 결국은 교체될 것입니다. 그리고 김정일이 언제까지 건강을 유지할 수 있을지도 의문입니다. 5년, 10년. 저희는 1994년 7월 8일 김일성의 갑작스러운 유고를 지켜봤습니다. 그 이후 북한의 지도부는 변화를 경험했습니다. 그의 아들 김정일이 권력 승계하는 모습 또한 목도하였습니다. 김정일은 1970년대 초반부터 후계자로서 준비가 되어 왔습니다. 그리고 리더십 수업을 당 중앙위원회에서 받았습니다. 그러나 그는 그의 아버지의 사후의 영향력을 가지고 나라를 통치해왔습니다. 그러나 그의 아들 김정은과 관련해서 살펴보면 이런 준비 기간이 길지 않았습니다. 그리고 그 누구도 실제적인 권력 승계가 얼마나 빨리 일어날지는 예측할 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 그는 이 당의 최고위직을 점하게 될 것이고 또 군 위계 질서상으로도 최고위직을 점하게 될 것입니다. 현재 상황 하에 북한의 노동당이나 군부의 갑작스러운 붕괴는 상상하기 물론 힘듭니다. 또한 국민들의 어떤 폭동이 일어날 것이다라는 조짐도 보이고 있지 않습니다. 그리고 이러한 폭동이 일어나더라도 삼엄한 국내 보안 체계에 의해서 진압이 될 것입니다. 더 나아가서 중국은 이러한 상황이 일어나도록 좌시하지 않을 것입니다.
그렇다면 expect any true change in 북한으로부터 North 어떤 Korea? 진정한 변화를 is 저희가 any. 기대해도 될까요? I think it can happen under 북한의 근본적인 변화가 일어나게 one 된다면 of the following 다음과 circumstances. 같은 상황 하에서 일어나게 될 If the 것이라고 next 생각합니다. leadership after Kim 우선 Jong-il 김정일 이후에 차기 지도부가 진지하게 중국과 reform and open the 마찬가지의 policy 개혁 like 개방 China 정책을 추진하게 될 and 경우, 그리고 change the inter-Korean policy to realize 남북한 정책을 peaceful coexistence 수정하여서 and co-prosperity. 평화로운 공존과 공동 번영을 추구한다라면 가능할 것입니다. Second, 두 if 번째, China 만약 would mount 중국이 real pressure 실질적인 so that the 압박을 next 가해서 leadership in North Korea 북한의 차기 has to 지도부가 adopt 경제 개방 economic 정책을 open door 채택할 policy 수밖에 없도록 할 follow 경우 가능할 것입니다. coexistence with the South. Third, the 세 North 번째로, Korean populace that experienced 북한 economic and social 주민들이 chaos similar to the current 가장 최근의 화폐 개혁을 통해서 경험하였던 그러한 경제적인 그리고 사회적인 혼란을 또 경험할 경우 to change the 폭동을 policy 일으켜서 to reform and 리더십으로 pursue 하여금 close 정책을 cooperation with the 변화하도록 압박을 가하는 경우입니다. 즉 Be it 남한과의 spontaneous 보다 긴밀한 or by 협력과 pressure 개혁을 추진하도록 하는 from the 것이죠. silent 이것이 multitude, 즉흥적으로 일어나건 changes 혹은 in North 침묵하는 Korea 다수의 will come 압박에 sooner or 의해서건 일어나건 북한에서의 변화는 because 결국에는 we 일어나게 see 되어 있습니다. increasing 왜냐하면 influx of outside 1990년대 influence into 중반부터 North Korea 북한으로의 after 외부 the 영향력이 mid-1990s. 점점 더 많이 유입되는 As a 것을 result, we 볼 saw 수가 있기 the fast 때문입니다. increasing 그 결과 number of defectors 점점 더 많은 from the 수의 tightly closed and 탈북자들이 secluded land 폐쇄되고 after 또 1990s. 고립된 Prior 나라로부터 to 계속해서 나오고 있습니다. 1990년대 a total of 상황이죠. only 607 1989년 North 이전에는 Koreans defected to South. 총 607명의 After years 탈북자들만이 2000, 남한으로 망명했습니다. 그러나 2000년 이후에는 등록된 탈북자 수가 연간 수천 명에 달하고 있습니다. 예를 들어서 2009년까지 I'm sorry. After year 2000, the number registers thousands a year. 남한에 And for 등록되어 instance, 있는 year 2009, 탈북자들은 the total number of North 2만 Korean 명에 달하고 있습니다. refugees to South amount some 20,000. In order to attain lasting peaceful coexistence 영구적인 between 평화 the 공존이 North and South 남북한 and 간에 eventually to 가능하기 develop 위해서, into a 그래서 peaceful unification, 평화적인 통일을 it has to 실현하기 be 위해서는 preceded 중국의 by the change of 대한반도 Chinese policy 정책이 toward the 변화되어야 될 Korean 것입니다. Peninsula. In this context, 이런 it will be a 맥락에서 great diplomatic challenge of South Korea to convince 남한은 China's leadership 중국의 지도부를 that 설득해서 unified Korea 통일 under 한국이 South Korean 남한의 control 통제하에 있게 될 경우 will be realistic 이것은 option 실제적인 옵션이 될 that will 것이고 contribute to the 동북아시아 Northeast 지역의 Asia regional 영내 peace 평화와 and stability 안정에 기여할 and 것이다라는 is 점을 설득해야 될 compatible 것입니다. with 또한 Chinese interests. 중국의 국익에도 부합할 것이라는 It is 점을 needless to say 인식시켜줘야 될 that 것입니다. China's relationship with the US 중국이 and 미국과 Japan 일본과 will be 갖는 put into 관계도 consideration 고려가 되어야 by 될 China 것입니다. when China 중국이 reiterates 대북 정책을 재조정할 때 이러한 요인들이 고려 사항이 될 것은 분명합니다. Another issue in our unification strategy 저희 통일 is that 전략에서 또 다른 some 현안 young 중에 people 하나는 are said to 일부 be 젊은층이 이 about the 통일에 national 대해서는 부정적인 unification 인식을 갖고 because it 있다라는 involves 것입니다. 왜냐하면 막대한 enormous 통일 amount of 비용이 수반되기 unification cost. 때문입니다. But I hasten to emphasize 그러나 that 제가 we 강조하고 must 싶은 not 것은 miss the opportunity if the 만약 통일의 unification 기회가 is at hand. 생긴다면 이 기회를 놓쳐서는 안 된다라는 것입니다. Many research institutes posted 많은 their estimation 연구소에서는 of 이 cost 통일 for 비용에 unification. 대해서 추정치들을 내놓고 It 있습니다. ranges from 500 to 900 billion dollars, 5천억에서 9천억 정도를 예상을 하고 있습니다. and some 1,000 billion dollars. 또 일부에서는 However, unlike 1조에 German 달할 case, 것이다라고 it is 추정하기도 합니다. 그러나 desirable 독일의 경우와는 다르게 for a unified Korea 통일 한국의 to 경우에는 operate two different economic 두 개 상이한 경제 체제를 당분간 between 운영하는 the 것이 North 필요할 and South 것입니다. until the economic 남북한 간의 levels 경제 become 수준이 close parity. 비슷해질 While 때까지 maintaining such 그렇게 할 socio-economic 필요가 policy 있습니다. for 10 or 20 years, 이러한 사회 경제적인 While South 정책을 Korea supports the 10년에서 20년 동안 there will be a synergy 지속하면서 effect to 남한이 flourish 북한을 지원할 경우 successful economic. 시너지 효과가 development 발생해서 on both sides. 양측 모두의 경제 개발이 On the other hand, 더욱더 탄력을 받게 될 South 것입니다. Korean 그에 citizens 반해서
must be denied to claim any private 또 property right. 남한의 국민들은 Or the government 북한에 should 대한 compensate in 재산권을 cash and prevent 포기를 해야 될 any 것입니다. private 혹은 property 정부에서 claims 현금으로 to hamper economic 보상을 development 해서 and reconstruction. 북한의 경제적인 재건을 방해할 수 We have to 있는 bear in mind that 재산권 if South 청구가 Korea uses 발생하지 않도록 해야 될 것입니다. $500 million a year 만약 한국이 or 5억 달러를 equivalent 연간 to purchase 2 사용해서 million tons 혹은 of grain, 200만 톤에 the 달하는 minimum food 곡물을 shortage 구매하기 위한 program for North will be 금액을 eliminated. 지출할 경우 북한에서 경험하고 I 있는 visited 식량 부족 Germany 사태는 어느 정도 해소가 될 수 In October 있습니다. 1997, 저는 1997년 on the occasion 10월에 of 독일을 the 10th 방문한 바 있습니다. anniversary of German 독일 통일 unification. 10주년을 As a 기념해서 member of the Presidential Advisory Council on 대통령 Unification, 직속 At the time, 통일 자문위원회 일원으로서 our delegation 방문을 had 했습니다. luncheon with 당시에 former 저희 Foreign Minister 대표단은 Genscher in Berlin. 독일의 전 외교장관인 When we met, 벤쇼 he 장관과 asked us 오찬을 했습니다. As to why South Korean youth 왜 are waging such 한국의 vehement anti-American 청년층이 demonstrations? If 이토록 과격한 반미 시위를 벌이고 있는가에 대해서 여쭤봤는데요. 한국이 과연 통일을 원하고 있는지에 대해서 궁금하다라고 얘기했습니다. 그에 따르면 독일의 통일은 미국 정부의 적극적인 지지가 없었더라면 불가능했을 것이다라는 말을 했습니다. 사실 이제는 역사적인 사실이 된 것인데요. 영국이나 프랑스와 같은 이웃 국가들은 독일 통일을 원하지 않았습니다. 그러나 역사적인 기록을 보면 부시 대통령이 독일 통일을 지지를 했고 그래서 영국의 총리인 세처 총리를 설득을 했고 또 프랑스의 미테랑 대통령을 설득했다고 합니다. 세처 총리는 당시에 독일 통일의 가능성이 영국 내에서 강력한 감정들을 불러일으키고 있다라고 말했습니다. 영국에서의 역사는 아직도 생생한 살아있는 역사다라고 발언했다고 합니다. 미테랑 대통령은 이보다는 더 철학적인 입장을 표방을 했습니다. 유럽 공동체 내 회원국들 간의 유대감이 강화될 것을 촉구를 했는데 이를 통해서 통일 독일을 수용할 수 있도록 해야 된다라고 했습니다. 한국의 통일도 중국, 일본, 러시아 그리고 미국의 일치된 지지 없이는 실현될 수가 없을 것입니다. 이 국가들은 모두 동북아 지역에 대한 공통의 이해관계를 갖고 있고 이러한 엄중한 지정학적인 현실을 저희는 결코 간과할 수가 없습니다. 감사합니다. Thank you very much. Now we 말씀 will ask 감사드립니다. Ambassador Sherman to 다음으로 웬디 셔먼 대사님께서 말씀해 주시겠습니다. I think you will hear a lot of common themes among our remarks, and I'm honored to be on this stage. 말씀하신 분들이 공통적인 부분들에 대해서 많이 지적해 주시는 것 같습니다. 이렇게 저명한 여러분과 함께 하게 된 것을 기쁘게 생각하며 한반도 비전 포럼 측에 저를 초청해 주신 점에 대해 감사를 드립니다. 새로운 패러다임을 한반도를 위해서 모색한다고 하는 것은 매우 시의적절한 테마라고 생각합니다. 여러분도 아시겠지만 제가 비즈니스와 파이낸스계에서도 오랫동안 근무를 하였습니다. 파이낸스계에서는 미래에 대한 예측을 많이 하고 또 최대한 예측 가능성을 높이고자 노력합니다. 뿐만 아니라 과거를 돌이키면서 미래에 대한 예측을 하고 있습니다. 과거와 미래라는 것은 모두 시대의 속도에 따라 고찰하는 것입니다. 세계 한 곳에 일어나고 있는 사건이 오늘날에는 전 세계 도처에 영향을 미치고 있습니다. 남한과 북한에 일어나는 모든 사건들은 동아시아에 영향을 주고받을 것이며 더 큰 세계의 발전 혹은 후퇴로 이어질 수 있습니다. 따라서 우리는 전략적이고 포괄적인 시각을 가져야 합니다. 또 루빅스 큐브와 같이 3차원적이고 다양한 시각을 가져야 합니다. 이런 상황에서 즉 전 세계 침체로부터 지금 전 세계가 회복하고 있는 이 때에
번영과 안정이라고 하는 것은 긴밀하게 상호 연관되어 있다는 것입니다. 재정 부분에서는 이것이 명확합니다. 전쟁의 가능성에 대해서 언급이 나올 때마다 또 불안정성에 대해서 언급이 나올 때마다 자본 투자가 급격하게 줄어들지요. 투자가 이루어지지 않으면 기회도 상실이 되고 경제 번영이라고 하는 것도 유지될 수가 없는 것입니다. 소수의 강대국들이 전 세계 안정을 유지할 수 있었던 시절도 한때는 있었습니다. 하지만 오늘날의 현실은 그와는 다릅니다. 안정을 유지하기 위해서는 수많은 리더들의 결정이 필요합니다. 한 나라의 번영이 모두의 번영에 영향을 미치는 것입니다. 한국은 이와 같은 상황을 잘 이해하고 있으며 11월에 G20 회담을 준비하면서 또 2012년 핵 회담을 준비하면서 한국은 이 점을 잘 인식하고 있습니다. 번영과 안정이라고 하는 것은 신중한 리스크를 감수하고자 하는 지도자들에 의해 추진될 수 있습니다. 컨센서스가 도출하기 이전에 행동을 취하는 것이 바로 리스크라 하겠습니다. 그런 측면에서 이명박 대통령은 진정한 리더라고 생각합니다. 심사숙고하며 천안함 사태를 관리하고 계시고 또 수사가 끝난 후에 희생에 대한 또 이 사건 전모에 대한 적절한 대응을 준비하고 계십니다. 그렇다면 한반도에 대해서 어떤 시각을 가져야 할까요? 역사와 리더십, 모든 사건, 또 통일, 이 모든 요소에 대해서 어떤 시각을 가져야 할까요? 저도 먼저 역사에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 현 상황에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 말씀을 드림에 있어서 한 가지 유념하실 점은 제가 개인적인 사견을 말씀드린다는 것입니다. 어떤 기관을 대표해서 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 저도 한국 상황에 대해서 많이 공부를 하였지만 여러분이 진정한 전문가이십니다. 어쨌든 한반도의 운명은 한반도에 거주하고 있는 한국인들이 결정해야 할 것입니다. 제가 이렇게 말씀드리는 이유는 이와 같은 원칙이 역사에서 항상 지켜진 것은 아니기 때문입니다. 19세기에 서구는 지정학적인 이득과 경제적인 이득을 위해서 아시아에 들어왔습니다. 또 한국은 일본의 식민 지배를 받았고요. 제2차 세계대전 이후 한국은 강대국들에 의해 분단되었습니다. 한국의 지도자들은 여기에 어떠한 발언권도 갖지 못했습니다. 1950년에 한국전쟁이 발발하였죠. 상황이 이러다 보니 외국 병력이 한반도에 들어오게 되었고 이산 가족이 발생하였으며 분단과 휴전협정이 이어졌습니다. 냉전 시대에는 동과 서의 지도자들 중에 한국을 자부심 있는 사람들의 고향이라기보다는 지정학적인 시험대로서 인식하는 경향이 늘어갔습니다. 더 큰 이득을 위해서 희생시킬 수 있는 지역으로서 인식이 되었습니다. 이런 과거의 역사를 후회하지만 과거를 돌이킬 수는 없는 것입니다. 가장 최근의 상황에서도 마찬가지입니다. 한국전쟁 이후 북한 정권이 보다 좋은 정책을 추구했더라면 얼마나 좋았을까요? 일본 시민들을 납치하지 않고 북한 주민들을 압박하지 않았더라면 그리고 핵무기를 개발하지 않았더라면 얼마나 좋았을까요? 냉전이 종식된 이후에 북한이 중국을 모델 삼아 경쟁을 개방하고 통합을 추구했더라면 얼마나 좋았을까요? 또한 지난 10년 동안 북한이 보다 긍정적으로 한국의 이니셔티브에 반응을 하였더라면 관계 돌파구가 마련될 수 있었을 텐데 그러지 못했습니다. 과거에 이랬으면 좋았을 텐데라는 소망으로 미래를 설계할 수는 없을 것입니다. 과거의 역사는 그렇다고 하더라도 미래에 대한 희망은 동시에 견지해야 할 것입니다. 수년 동안 냉전 시기에 중국은 북한을 버퍼지대로서 인식하였습니다.
중국과 한국의 지도자들은 라이벌 관계에 있었고 경제적, 외교적 수교가 없었습니다. 그런데 오늘날 중국과 한국은 상당히 많은 교류를 하고 있습니다. 다양한 차원의 교류가 일어나고 있습니다. 이와 같은 발전을 평양은 반기고 있지 않지만 반대할 수도 없는 것이죠. 지난 20년 동안 북한은 고립에서 벗어나고자 하는 방법을 찾았습니다. 그런데 문제는 정책을 변화시키지 않으면서 고립에서 벗어나려고 하다 보니 성공을 전혀 하지 못했습니다. 이곳 한국에서는 이명박 대통령이 북한에 대해서 보다 강경 태도를 취하고 있습니다. 김정일 정권 그리고 햇볕 정책에 대한 모든 상황에 대해서 한국과 전 세계가 얼마나 많은 혼란을 겪고 있는지 보여주는 것입니다. 올림픽 팀도 있었고 금강산 관광도 있었고 인도주의적인 대북 지원도 이루어졌는데 이 모든 것이 북한과의 화해를 추구하는 노력들이었습니다. 이산 가족이 상봉하는 그런 사진의 모습을 보고 가슴이 뭉클하지 않을 사람이 있을까요? 북한이 그럼에도 불구하고 생존과 지도층의 특권 이외에는 많은 관심을 갖지 않는 것 같습니다. 제가 도발적인 발언을 하는 것이 아니라 지금까지 북한 지도자의 행태를 보면 이것이 너무나 자명하기 때문입니다. 저는 김정일을 일관성이 없다, 비이성적이다라고 묘사하지 않습니다. 오히려 세계관에 대해서 일관성 있는 모습을 보여주었다고 생각합니다. 제가 너무 많은 추정을 감히 하고자 하지는 않습니다. 제가 김정일과 4시간을 보내기는 했지만 어쨌든 다음과 같은 사항을 늘 고려하는 사람인 것 같습니다. 첫째, 아버지의 잘못을 절대로 인정하지 않습니다. 그러다 보니 정치, 경제적인 독트린의 변화를 꾀할 때마다 항상 위장을 하고 있습니다. 굉장히 불행한 사건입니다. 왜냐하면 대부분의 독트린이 북한에게 있어서는 어리석거나 현실성이 없었기 때문입니다. 북한은 유연성이 부족합니다. 그런데 지금 현재 김정일의 합법성이라고 하는 것은 전적으로 아버지로부터 나오는 것입니다. 둘째, 김정일은 군 지도자들과 다른 안보 지도자들을 자신의 편으로 유지하려고 합니다. 따라서 내부 분쟁의 소지가 있을 수 없을 것입니다. 그런데 이것은 굉장히 위험한 상황인 이유가 지금 현재 교착 상태에 대해서 북한 군 당국자들은 적이라는 구실을 찾고 있기 때문입니다. 셋째, 김정일은 핵을 보유하는 것이 합법하며 필요하다고 생각하고 있습니다. 미국의 대이라크 침공을 보면서 핵 억지력을 이라크가 보유하지 않은 모습을 보았습니다. 또 인도와 파키스탄 같은 경우의 사례를 보면서 어쨌든 핵 전략적인 미국의 파트너가 되는 모습을 지켜보았습니다. 김정일에게는 핵무기라고 하는 것이 안보를 꾀할 수 있는 가장 저렴한 방법이라고 생각할 수 있습니다. 따라서 포기하지 않으려고 하는 것입니다. 넷째, 김정일이 어떤 문제에 직면하고 하더라도 늘 변화를 두려워합니다. 구소련과 고르바초프의 역사를 보았습니다. 또 공산 블록의 역사를 보았습니다. 따라서 또 중국과 같은 경제 개방에 대해서도 자신하지 못하고 있습니다. 그러다 보니 경찰 국가에 가까운 방식으로 왕국과 같은 나라를 건설하고 있습니다. 계속해서 정보를 억제하고 20세기 기술을 거부하고 있습니다. 다섯 번째, 저는 김정일이 군사적인 대면을 모면하고 싶다고 생각합니다. 그 결과가 자명하기 때문입니다. 핵무기를 갖는 이유가 핵무기를 사용하고자 하기 때문은 아니라고 생각합니다. 그런데 여기서의 파라독스는 북한이 지금 현재
가장 약소국 중에 하나로 남아 있다는 것입니다. 더 많은 현금과 인정을 받기를 원하지만 그럼에도 불구하고 그것을 얻을 수 있는 어떠한 움직임도 보이지 않고 있습니다. 따라서 북한의 지도부 측은 최대한 많은 보상만을 받기를 원하며 변화는 거부하고 있습니다. 이란이나 아프가니스탄에 세계가 집중을 할 때마다 북한은 사건을 터뜨립니다. 북한과의 협상을 한다는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 또한 우리가 전략을 통일하고 목표를 통일해야만 북한 문제를 해결할 수 있을 것입니다. 북한은 변화를 거부하면서 계속해서 고립을 하고 있음에도 불구하고 북한의 이웃 국가들은 서로 변화를 포용하였습니다. 20년 전의 동아시아와는 다른 모습을 보여주고 있습니다. 경제 통합의 과정 같은 경우에는 놀라운 속도로 진전되었습니다. 중국은 지금 세계 2위 규모의 경제국입니다. 그리고 한국의 제1대 교역 파트너로서 미국과 일본을 따라잡았습니다. 베이징과 대만은 서로 간에 투자를 하고 있고 인적 교류를 하고 있습니다. 그런데 이곳 한반도에서는 어떻습니까? 금융위기 이후 많은 진전이 있었습니다. 항구적인 번영을 위한 토대가 마련되었고 놀라운 경제 위기로부터 회복을 구가하였습니다. 다른 아시아 국가들은 경제 침체의 영향을 크게 받았지만 동아시아 지역은 놀라운 회복을 보이면서 발전하는 모습을 보여주었습니다. 중국 같은 경우는 천연자원에 대해서 많이 추구하고 있습니다. 특히 목재와 광물에 대해서 추구하고 있습니다. 중국의 많은 외교관들과 기술 전문가들이 세계 도처에 분산되어 있습니다. 비즈니스 커뮤니티에서도 정치적인 안정과 화해를 지원하고 있습니다. 결국 서로 다른 국가들 간의 화해와 협력을 마련하는 것이 서로에게 득이 되는 것입니다. 따라서 지역적인 전략을 구축하는 것이 좋은 방안이라고 생각을 하며 여기에 대해서 북한은 선택의 기로에 놓여 있습니다. 지역 협력을 위한 플랫폼을 구축함에 있어서 우리가 갖고 있는 틀을 우리가 잘 생각해야 할 것입니다. 천안함 사태 수사도 여기에 해당됩니다. 이번 달 말에 조사 결과가 나오면 국제사회는 일관된 목소리로 일관된 대응을 해야 할 것입니다. 불안정을 가속화해서는 안 될 것입니다. 유엔 조치이든 양자관계에 의한 조치이든 간에 이 모두가 적절한 대응의 일환이 될 수 있을 것입니다. 육자회담의 즉각적인 복귀라는 것은 바람직하지 않을 것입니다. 북한이 이전에 했던 약속의 이행을 약속하기 이전에는 말입니다. 따라서 천안함 사태를 계기로 국제사회는 불안정이 번영과는 위반되는 것이며 국제사회가 용인될 수 없다는 것을 북한에게 전달해야 할 것입니다. 후텐마의 미래와 관련된 또 다른 이슈가 있습니다. 후텐마와 관련된 우리의 면담을 북한이 주시하고 있습니다. 우리의 동맹 강화의 모습을 지켜보고 있습니다. 미일 동맹이 중요할 뿐만 아니라 또 후텐마는 한미 동맹과 지역 안정을 위해서 중요합니다. 모든 행동은 다른 행동에 영향을 미치기 마련입니다. 제 동료분들이 지적을 하신 바와 같이 지역 커뮤니티 중요성에 대한 인식은 보다 확대되어야 합니다. 즉, 중국과 더 많은 논의를 해야 할 것입니다. 버퍼지대로서의 북한이라고 하는 것은 50년대의 개념이지 2010년 동북아에 적합한 것이 아닙니다. 동아시아가 경협에 있어서 놀라운 발전을 하면서 그에 걸맞는 공동, 국제법적, 정치적, 안보적 이슈에 대한 공동 방안이 필요합니다. 지역 안보 시스템 구축을 위해서 미국과 러시아도 역할을 할 수 있을 것이라고 생각합니다. 이와 같은 메커니즘이
발동이 되기 위해서는 지역의 국가들이 참여하고 과거와는 다른 시각으로 접근해야 할 것입니다. 이를 통해서 상호 신뢰가 구축될 수 있을 것이며 각 정부는 스스로의 조치가 어떻게 인식될지에 대해서도 다시 한번 재고해 봐야 할 것입니다. 19세기, 20세기 국가의 파트너십은 21세기의 파트너십과는 다른 것입니다. 국가 간의 관계, 번영과 안보의 관계에 대해서 제가 말씀을 드렸습니다. 창의력과 용기가 부재한 리더들은 번영의 장애물을 놓는 격입니다. 그렇게 됨으로써 두려움이 지속될 수 있습니다. 하지만 현명한 지도자라면 새로운 가능성을 추구합니다. 그리고 꿈을 실현할 수 있습니다. 과거에 일어났던 사건들을 극복한다는 것은 쉽지 않음을 역사가 보여주었습니다. 하지만 과거의 적이 얼마든지 우방이 될 수 있습니다. 저개발 국가가 경제의 기적을 일으킬 수 있습니다. 그리고 장애물을 건립할 능력뿐만 아니라 장애물을 허물 능력도 우리의 손 안에 있습니다. 항구적인 평화가 한반도에 언제 올 것인지에 대해서 제가 예측하기는 힘들다고 생각합니다. 하지만 저는 진심으로 항구적인, 영구적인 평화가 수립되리라고 믿습니다. 그리고 이 자리에 계신 우리 모두가 살아생전에 그날을 볼 수 있게 되리라고 믿습니다. 감사합니다. Thank you very much. Although I had 감사합니다. served twice as 저는 Minister of Unification under two different presidents, 네, 두 정권 하에서 통일부 장관을 지냈는데요. had not met Kim Jong-il personally. 그런데 김정일 위원장을 제가 직접적으로 만나보지는 못했습니다. 그러나 셜먼 대사님께서는 North Korea twice. 북한을 이미 두 차례 방문을 했고 Kim Jong-il and had a very 김정일 extensive 위원장을 만나서 discussions, once with 심도 the 깊은 Secretary 논의를 Perry 가졌습니다. and the longer visit with the 페리 장관과 함께 배석을 했었고요. 또 세크레터리 올브라이트 장관님과도 함께 동행을 했었습니다. your remarks every time you particularly talk about North Korea. and its 매번 leader. 북한과 김정일 위원장에 대한 이야기를 해주실 때마다 많은 통찰력을 얻곤 합니다. 자, 한 30분 동안 저희가 Conversation among ourselves. 저희 패널리스트들 간에 좌담을 하도록 하겠습니다. First thing perhaps we can talk about a little bit 먼저 is the North Korean internal situation, because, 북한의 내부 상황에 대해서 논해보고자 합니다. for example, 예를 the 들어서 recent Cheonan 최근에 or sinking 천안함 침몰 사태가 might look like from the outside torpedo attack. 외부의 어뢰 공격에 의한 것으로 현재 추정이 되고 있는데 이 모든 것은 국제적인 변화를 반영한다기보다는 국제적인 환경의 변화를 반영한다기보다는 아주 중대한 북한 내부의 변화가 진행되고 있는 것으로 보입니다. 그 중에 하나는 승계 문제가 있고요. 이것은 또한 김정일 위원장의 건강과 또 연계가 되어 있는 문제이고요. 또 다른 이슈는 바로 경제난의 가중입니다. 이 모든 문제는 결국은 북한의 고립에 기인하는 것입니다. 지역적인 시장 또는 해외 시장으로부터 단절될 경우에는 경제 활성화를 시도하기가 어려울 것입니다. 네, 이 문제에 대해서 먼저 코멘트를 해주셨으면 좋겠습니다. 공장관님, 여기에 대해서 견해를 말씀해 주시죠. While you make the earlier statement that 앞서서 often people become the prisoners of system. 사람들이 시스템의 포로가 된다라는 말씀을 해주셨는데요. Why at this juncture 왜 이 시점에서 북한이 ever contemplated to make an attack? 이러한 공격을 고려를 했는지, Naval ships. 우리의 군함에 대한 공격을 고려했는지를 생각을 해봐야 됩니다. Despite of whatever the outcome of the investigation, 저는 I think it's 개인적으로 doing of North Korea. 조사 결과에 상관없이 이것이 북한의 소행이라고 생각하고 있습니다. Try to
북한 외에는 South Korean naval ships. 남한의 군함을 침몰하고자 하는 So 의도를 the 갖고 only 있는 source 국가들이 is 없기 North 때문입니다. Korea. And if 그래서 that's the 유일한 case, why are they 이 공격의 trying to 원인은 this, 북한이라고 생각을 하고요. create this situation at this juncture? I think 근데 왜 이 시점에서 이런 it's 공격을 kind of a 자행했을까요? sort of a prison of systems. 아마 They have been 체제의 instructed in such a 포로라는 way that they were 이유에 기인하다고 봅니다. pursuing that policy in spite of the 북한은 overall development on the issue. 전반적인 한반도의 Because it 정세와 is 상관없이 known fact 과거의 that, 정책을 계속 지속하고 있는 after 것입니다. The previous two naval 앞선 skirmishes on the 두 차례 걸친 western coast, 서해상의 해상 충돌 they 이후에 have been defeated. 북한은 The first case. 그런 해상 충돌에서 In 첫 the 번째 second case, 연평 they 해전에서는 대파됐고 in a very 두 surprise 번째 연평 해전에서는 보복을 way 했습니다. of countering. So in all these, they have been defeated. So they are seeking for some sort of 그래서 retaliation. 이런 앞선 해상 충돌에서의 Along that policy, the same 패배에 happened. 대한 보복 And 행위가 particularly this 아니었을까 happened 싶습니다. with our military joint military 그리고 exercise, 이러한 공격은 as you remember, 한미 It is 공동 군사 right 훈련이 after 진행되는 the 시점에 exercise 일어났습니다. has been terminated. This happened. 한미 연합 군사 훈련이 So 종료된 바로 this is 직후 in a way a 있었던 little 사건이었죠. 그렇기 때문에 did it, shall we say, uncoordinated 어떻게 보면 조율되지 않은 way 행위였다고도 of 볼 수가 있습니다. implementing policies. 조율되지 않은 방식으로 북한의 정책을 sense, 추진했다라고 볼 수가 있는데요. I think 그렇다라면 Ambassador Sherman's remark on military was very 쉬먼 much on the point 대사님의 and interesting. You said 군사력에 대한 그 지적이 굉장히 정확했다라고 military is 보는데요. in a way a privileged class in North Korea. 군부는 북한에서는 After all, 특권층이다라고 말씀해 주셨는데 We haven't seen in the communist countries 공산국가에서 elsewhere 다른 putting military above 공산국가에서 every 군부가 other institution, 다른 including the 어떤 party itself. 제도적인 기구, Officially declared that 당조차도 North Korean politics is a 어떻게 할 수 so-called 없는 그런 선군 위치까지 정치, 올려놓는 국가가 military first. 없었죠. 성군 정치를 현재 And 북한은 you 취하고 said 있습니다. that 또 셔먼 under those 대사님께서 circumstances, 이런 perhaps 상황에서는 military needs enemies 군부가 to keep its position, 적이 필요하다. keep its 그래서 현재의 위상을 preeminence, 유지할 수 to 있다라고 keep 말씀해 its 주셨습니다. dynamics. 군부의 역동성과 또 특권을 Would you 유지하기 say this 위해서는 constitutes 적이 it's 필요하다라고 also 말씀해 주셨습니다. grave danger in terms of security? 이것이 I certainly think it 안보 is a 상황에 concern 대해서는 굉장히 큰 for 위협이 되고 security. 있습니다. I think if indeed 제가 it is 생각하기에는 shown that North Korea is behind the Cheonan 북한이 sinking, which 천안함 is 침몰에 배후에 certainly 있다는 것이 conventional wisdom in the 밝혀진다라면 press these days. 지금 현재 언론 보도에서 그렇게 보도가 I 되고 think there are 있죠. many theories that are possible for 여러 why. 가지 이론이 제기가 될 수 있습니다. 왜 이러한 행위를 감행했는지. 그런데 저희가 신중한 입장을 취할 필요가 있습니다. 왜냐하면 북한 내부의 타이밍은 우리 타이밍과는 같지 않습니다. 페리 장관과 제가 북한을 방문했을 때 그리고 북한에게 고위 관료를 미국에 방문하도록 해라라는 초청을 했는데 그 이후 1년이 지나야 그 이듬해 10월에 조영록 부사장이 워싱턴을 방문했습니다. 그러나 이것은 그 전해 5월에 있었던 저희의 방북에 대한 답방이었습니다. 그래서 북한이 천안함 침몰에 대한 책임을 지고 있다라고 할지라도 그것은 어떤 그 직전에 있었던 사건에 대한 보복 행위라기보다는 그보다 훨씬 더 앞선 과거에 있었던 사건에 대한 보복 행위가 될 수도 있다라는 것입니다. 또한 승계 구도와도 관련이 되어 있을 수도 있고요. 여러 가지 루머와 이론들이 지금 만연해 있는데요. 김정은이 이러한 지시를 내렸다라는 루머도 있고요. 군사력을 입증해 보일 필요가 있어서 이러한 행위를 지시했다라는 소문도 있습니다. 현재 군부에서는 자신들의 어떤
능력을 보이기 위한 그런 기회를 찾고 있습니다. 그래서 현재 어떠한 사건들로 인해서 북한이 이런 행위를 했는지는 모르겠습니다만 지금 저희가 조사단의 그 조사 결과를 지켜봐야 될 상황이라고 생각을 합니다. 북한의 내부에서 진행되고 있는 사건들에 대해서는 저희는 어떠한 통제력도 갖지 않고 있습니다. 그렇기 때문에 직간접적인 압력을 혹은 영향력을 행사할 수 있는 국가들, regional international relations and global international relations become very crucial 또 dealing with the 지역적인 차원, 또 세계적인 차원에서 이런 한반도의 긴장 정세를 다루어야 된다고 생각을 합니다. 자, 그래서 이제 육자 회담이라는 테마로 돌아오게 되는데요. 육자 회담의 재개 시기가 굉장히 민감한 이슈로 떠오르고 있습니다. 그런데 좀 더 장기적인 관점에서 혹은 보다 광범위한 패러다임의 관점에서 봤을 때 육자 회담이라는 것은 이 국가 차원의 지역 차원의 세계적인 차원의 노력의 통합을 의미한다고 볼 수가 있습니다. 남북한의 입장에서 봤을 때는 저희는 이런 국가적인 통합이 이루어야 할 과제를 갖고 있고 또 중국의 입장에서 봤을 때는 아시아에서보다 큰 영향력을 행사하기 위한 걸 노력을 전개를 하고 있고요. 그래서 중국의 협력을 통해서 영내 국가들 간의 그 영내 통합이 지금 현재 필요하고 또 미국의 지원도 필요한 상황입니다. 그렇기 때문에 이 한반도 문제라는 것은 지역적인 문제일 뿐만이 아니라 글로벌한 노력이 필요한 문제라고 볼 수가 있습니다. 실제로 작동할 수 있는 그런 거버넌스 시스템을 구축해야 될 필요가 있다는 것이죠. 그래서 어떤 의미에서 육자 회담이 굉장히 중요한데 여전히 육자 회담이 이 문제에 대처할 수 있는 가장 좋은 방안이라고 생각을 합니까? 앞으로 북한의 영향력을 행사하기 위한 가장 좋은 방안이라고 생각을 합니까? 육자 회담과 관련해서는 여러 가지 요인이 있다라고 생각을 합니다. 일단은 육자 회담의 재개가 있고요. 두 번째는 육자 회담이 궁극적으로는 영내의 안보 협의기구가 되도록 하는 것입니다. 제가 생각하기에는 앞으로 이 지역의 안보와 안정을 위한 어떠한 협의체로서 발전할 수 있기를 바랍니다. 또한 육자 회담에 참가하는 6개의 국가들이 그러한 목표를 추구하면서 지역 안정과 평화를 또 안보를 꾀할 수 있기를 희망하고 있습니다. 육자 회담의 즉각적인 재개라고 하는 것은 현실적이지는 않다고 생각합니다. 다시 말해 천안함에 대한 조사 결과가 그리고 천안함 사태에 대한 것이 먼저 해결이 되어야 할 것입니다. 실제로 누가 배후에 있었는가라는 그 전모가 드러나기 이전에는 육자 회담에서 북한을 마주하고 앉을 수는 없는 일입니다. 그 정도로 관용적인 입장일 수는 없다고 생각합니다. 따라서 먼저 결과를 지켜본 후 그에 따른 조치 또 개런티 등등이 일어나야 할 것입니다. 그러지 않고서는 육자 회담에 복귀를 하려고 남한 측에서 하지 않겠죠. 물론 지금까지 말씀드린 것은 어디까지나 제 개인적인 의견입니다만 그렇습니다. 제가 앞서 말씀을 드렸듯이
specific issues 육자회담 related to Korean Peninsula. But I think the participants 한반도와 관련된 always 이슈에 have to deal 대해서는 or keep in mind the global issues which are very relevant to the 한반도에 대한 이슈를 논함에 있어서 항상 한반도 또 전 글로벌한 관련 이슈를 고려하지 않을 수 없습니다. 그와 관련된 것 중 하나가 바로 핵 확산인데요. And particularly this year we see a 작년과 올해 growing 같은 경우 international concern for the nuclear issue. 핵 문제에 대한 세계적인 관심이 증폭되고 있습니다. President Obama for 오바마 taking 대통령이 leadership on that. 이와 관련된 리더십을 많이 발휘해 왔는데요. 그런 만큼 진전을 많이 보았습니다. For Koreans, it's not an 한국 abstract 국민의 issue. 입장에게서는 핵이라고 하는 것이 전혀 추상적인 I, for one, 개념이 아닙니다. participated in a meeting of 저 같은 the 경우도 former heads of government in Hiroshima just about a month ago. 몇 개월 전에 히로시마에서 And 관련 the, 회의에 참석한 바 있는데요. 1945, when the atomic bomb was dropped in Hiroshima, 1945년 히로시마 there were 폭파가 230,000 있었을 people 때 killed. Of which 23만이 사망하였습니다. 23,000 were 그리고 Koreans. 이 중에 10%가 한국인들이었습니다. We actually had experience 그래서 한국은 이와 같은 살아있는 with 경험을 the, 갖고 있다는 것이죠. terrible consequences of nuclear weapons. 즉 핵무기의 That's 치명적인 why 여파가 North and 무엇인지를 South 너무나 잘 알고 Back in 있습니다. 1991-92, 그래서 91년, to a 92년 joint 당시에 declaration to keep Korean 남북이 Peninsula nuclear free. 공동 성명을 통해 So this 비핵화 is 합의를 하였던 것입니다. a real concrete issue for the Koreans. 그래서 핵이라고 하는 것은 And since we see 한국인들에게는 매우 this 실질적인 new 사안입니다. movement to make rapid advance toward the control 그런데다 핵무기에 대한 통제 또 비확산 노력이 and ultimately, of course, 전 세계적으로 일어나고 있는 상황입니다. I think all this add to the dynamics, even to the six-party talks. And 이것이 모든 for which, of course, we 육자회담의 need 다이내믹에 영향을 미치고 있는 요인들입니다. greater understanding among the nuclear powers. United States, 핵 China, and 보유국, Russia. 즉 미국, 중국, 러시아 And in many dimensions, of course, the relationship between 간의 US and 이해가 China becomes very crucial. 이해가 What do you say 증폭되어야 about 하고 또 that? 미국과 중국 Well, I 간의 think 관계가 특히 you both 중요할 have 수 있다고 spoken 생각합니다. to the point I made about how everything is interrelated in the world in which we live. 오늘날 살고 있는 세계는 Clearly, 상호 연관성이 this 강하다라고 worldwide 제가 effort 말씀을 to rid the 드렸는데요. world of nuclear weapons, 전 세계 핵무기를 that 없애겠다는 includes 노력, everything from a change in the United States nuclear posture review, 그건 포괄적인 노력입니다. to the START agreement between the United States and 핵태세 Russia, 검토가 which brings 미국에서 about an 있었고요. absolute 또 reduction, 미국과 러시아 간의 in 회담도 nuclear 있었고요. weapons, to the nuclear summit, 이를 통해 핵무기 that so 감축에 many 합의하였고 countries 또 핵 participated 정상회담이라고 하는 것이 in to begin to 개최되어 really move in this 많은 direction. 국가들이 참여를 All of 하였습니다. these pieces, 이러한 have an 모든 impact 단편 on the effort 단편의 to create a 노력들이 new paradigm here 새로운 in Northeast 패러다임, Asia. 동북아 패러다임 구축에 Because 영향을 it is 미치는 ultimately a 것입니다. paradigm that 왜냐하면 affirms the 동북아의 North-South 패러다임이라고 하는 것은 denuclearization agreement, which has 궁극적으로 not 남과 one more thing 북의 that the North Koreans have 비핵화를 not followed through on, 위한 as a 것이고 commitment. 물론 북한은 This is obviously 지금까지는 very 과거의 important 약속을 to 지키지 China as 않았습니다. well. 중국에게도 핵은 China does 중요한 not want to 문제입니다. see, more 중국은 nuclear powers on the peninsula. They do not 한반도의 want 핵 to see, 보유국을 원치 Japan take its 않을 very 것입니다. sophisticated knowledge and overnight 그리고 become a nuclear 일본이 weapons power. 어느 날 기술을 개발해서 We 핵 see all 보유국이 over 되는 the 것도 world, 원치 when 않겠죠. Iran, threatens, the world with 이란이 its having nuclear weapons. 핵무기를 We see 가지고 전 Saudi 세계를 Arabia 위협하는 considering, 모습을 보았습니다. getting assistance from Pakistan to, 사우디아라비아도 get its own nuclear weapons. None of this is good. 파키스탄의 원조를 받은 핵무기 개발을 하였는데 이 모든 상황들이 전 세계 안보와 번영을 위해 바람직하지 않습니다. 그러므로 우리가 가지고 있는 다양한 툴들을 활용을 하여서 지금까지 논의한 동북아의 패러다임을 구축해야 한다고 생각합니다. 육자회담과 관련해 한 말씀만 더 드리자면요. 저도 동의합니다. 즉, 천안함 사태 조사 결과가 나오면 그리고 북한의 소행인 것으로 드러나면 즉각적인 육자회담 재개라고 하는 것은 어렵겠죠.
또 북한이 과거에 했던 약속을 이행하는 모습을 보여줘야 한다고 생각합니다. 그렇지만 또 북한을 제외한 5자, 즉 6자 회담의 나머지 5개국들은 계속해서 서로 간의 논의를 지속해야 할 것으로 생각합니다. 그를 통해 동북아의 미래 모습이 어떤 것이 되어야 할지에 대한 비전을 제시해야 된다고 생각합니다. 그 비전이 제시되면 1950년대 북한의 어떤 버퍼지대라는 개념에서 벗어나서 또 고립된, 침체된 국가라는 개념에서 벗어나서 집단적으로 북한에게 제안을 할 수 있을 것입니다. 즉 21세기로 진입하라라는 제안이 될 수 있겠죠. 어디까지나 공동의 대응이 되어야 할 것입니다. 과거와는 다른 입장에서 이러한 제안을 할 수 있을 것입니다. 굉장히 낙관적인 발언을 마지막에 해주셨는데요. 한반도의 미래에 대해서 이야기를 하고 있기 때문에 express our prediction and talk about our predictions as well as our hopes. 우리의 희망과 또 우리의 예측을 할 수가 있다고 생각합니다. 저 같은 경우는 이렇습니다. 10년, 20년, 30년이라고 하는 것은 상당한 세월입니다. After all, now we have lived as a divided nation for 65 years. 그런데 결국 한반도가 분단된 지 벌써 60년이 넘었습니다. 따라서 통일이라고 하는 것이 정확히 언제쯤 가능할지 예측하는 것이란 쉽지 않습니다만은 저 개인적으로는 저의 살아생전에 가능하다고 믿고 있습니다. 예를 들어서 지금으로부터 2년 후, 즉 2012년이 매우 중요한 해가 될 것이라고 예상하고 있습니다. Not only because we will be hosting in Seoul, maybe in Seoul, in Korea, the 2012년에 nuclear security summit, and I hope 핵 안보 회의를 한국에서 개최할 가능성이 있기 때문에 그런 말씀도 드리지만 또 핵 문제에 대한 전 세계 여론이 지금 현재 거세기 때문에 모든 국가와 정부가 핵에 대한 입장을 정리하고 조치를 취하게 될 것이라고 생각합니다. 이렇게 되면 모든 국가들이 상당한 리더십과 정치력을 발휘해야 할 것입니다. 또 그 해가 되면은 많은 선거가 열리고 정치적인 이행기가 다가올 것입니다. 오바마 대통령도 그때 다시 대선을 치르게 될 것이고요. 또 2012년이 되면 이명박 정권도 말기가 됩니다. 그러면 이제 리더십이 중국에서도 바뀌게 될 것이고 후진타오 주석도 그때쯤 임기가 끝나는 것으로 알고 있습니다. 우리는 새로운 리더십을 원하고 있습니다. 우리 모두가 만반의 준비를 기해야 된다고 생각합니다. 한국 국민들에게 가장 주된 책임이 있습니다. 한국 정부 또 통일부가 그날을 위해서 노력하고 있습니다. 통일의 날을 위해 한국 국민이 준비가 되도록 노력하고 있습니다. 오늘 포럼도 그와 같은 문제에 대응할 수 있는 힘을 키우기 위해 마련된 자리라고 생각합니다. 제1회의가 순조롭게 잘 시작되었다고 생각합니다. 경청해 주신 청중 여러분께 진심으로 감사드립니다. 감사합니다.